నమస్కారం వార్తలకు స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు చూద్దాం. శాంతి స్తూపాన్ని ఆవిష్కరించిన ప్రధానమంత్రి. జైన గురువు శ్రీ విజయ వల్లభ సురీశ్వర్జీ మహారాజ్ జయంతోత్సవాలను ప్రారంభించిన మోదీ. హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు వసతుల కేంద్రాన్ని ప్రారంభించిన ఉపరాష్ట్రపతి. రాష్ట్రంలో భవన నిర్మాణ రంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులు. టీఎస్ బీపాస్ నేడు ప్రారంభించిన మంత్రి కేటీఆర్. నేడు నేషనల్ పత్రికా స్వేచ్ఛ దినోత్సవం. పత్రికా స్వేచ్ఛ లేకుంటే ప్రజాస్వామ్యమే లేదన్న ఉపరాష్ట్రపతి. బీహార్ సీఎంగా వరుసగా 4వ నితీష్ కుమార్. ఈ రోజు సాయంత్రం ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్న ముఖ్యమంత్రి. ఢిల్లీలో కరోనా నియంత్రణపై కేంద్ర హోంమంత్రి ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష. రెట్టింపు కానున్న ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్టులు. జైనాచార్యుడు శ్రీ విజయ వల్లభ సురీశ్వర్ మహారాజ్ 151వ జయంతోత్సవం సందర్భంగా శాంతి స్తూపాన్ని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఆవిష్కరించనున్నారు. 8 లోహాలతో నిర్మించిన 12.5 అడుగుల విగ్రహాన్ని రాజస్థాన్లోని జగ్పురా విజయ వల్లభ సాధన కేంద్రంలో ఏర్పాటు చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూద్దాం. गुरु वल्लभ जी करके दिखाते थे। उन्हें गरीब से गरीब समाज के आखिरी व्यक्ति को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं। उनकी इस प्रेरणा का प्रभाव आप, हम और आप देश भर में देख रहे हैं। उन्हीं की प्रेरणा से देश के कई शहरों में गरीबों के लिए घर बने हैं, अस्पताल बने, उन्हें रोजगार के अवसर मुहैया कराए गए हैं। आज देश भर में आत्मवल्लभ नाम से कितनी संस्थाएं गरीब बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी उठा रही हैं। माताओं बहनों को जीवन यापन के लिए, निर्धन बीमार लोगों को इलाज के लिए सहायता कर रही हैं। साथियों, आचार्य विजय वल्लभ जी का जीवन हर जीव के लिए दया, करुणा, प्रेम से ओतप्रोत था। इसलिए उनके आशीर्वाद से आज जीव दया के लिए पक्षी हॉस्पिटल, अनेक गौशालाएं भी देश में चल रही है। और ये कोई सामान्य संस्थान नहीं है, ये भारत की भावना के अनुष्ठान है। ये भारत और भारतीय मूल्यों की पहचान है। साथियों, आज देश आचार्य विजय वल्लभ जी के उन्हीं मानवीय मूल्यों को मजबूत कर रहा है जिनके लिए उन्होंने खुद को समर्पित किया था। कोरोना महामारी का ये कठिन समय हमारे सेवा भाव, हमारी एकजुटता के लिए कसौटी की तरह था। लेकिन मुझे संतोष है कि देश इस कसौटी पर खरा उतर रहा है। देश ने गरीब कल्याण की भावना को न केवल जीवित रखा, बल्कि दुनिया के सामने एक उदाहरण भी पेश किया है। साथियों, आचार्य विजय वल्लभ सूरी जी कहते थे, सभी प्राणियों की सेवा करना यही हर भारतवासी का धर्म है। आज उनके इसी वचन को हमें अपना मंत्र मानकर आगे बढ़ना है। हमें अपने हर प्रयास में ये सोचना है कि इससे देश को क्या लाभ होगा। ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో వసతుల కేంద్రాన్ని ప్రారంభించారు. అనంతరం ఉపరాష్ట్రపతి మాట్లాడుతూ, దేశం మనకు అందించినటువంటి వారసత్వాన్ని కాపాడుకుంటూ ఎదురవుతున్న సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నట్లయితే దేశం శక్తివంతమవుతుందన్నారు. దేశంలో ఎక్కువ శాతం యువత ఉండడం మన బలమని చెప్పారు. విభిన్న భాషలున్నప్పటికీ మనమంతా ఒక్కటేనన్నారు. ప్రముఖ విశ్వవిద్యాలయంలో జరిగే కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం చాలా సంతోషమని, హైదరాబాద్ కేంద్ర విశ్వవిద్యాలయం మరింత ఉన్నత శిఖరాలను చేరాలని కోరారు.
హైదరాబాద్ కేంద్ర విశ్వవిద్యాలయం దేశంలోని ప్రముఖ యూనివర్సిటీల్లో ఒకటి. 45 సంవత్సరాల క్రితం స్థాపించిన ఈ యూనివర్సిటీలో ఇక్కడి సిబ్బంది, విద్యార్థుల కృషి, పూర్వ విద్యార్థుల సహకారంతో ఎంతో పేరు సంపాదించింది. జాతీయ, అంతర్జాతీయ ర్యాంకింగ్స్ ను సాధించింది. ఇటీవల కాలంలో ప్రతిష్టాత్మకమైన అటల్ ర్యాంకింగ్ ను సంపాదించింది. Public physical interaction after the lockdown is announced. After 9 months and nearly around 10 days, I am here in an open function. Of course, we are having an auditorium. Otherwise, it was all virtual. Now, I am happy to be actual today. Virtual has become a necessity because of the pandemic. And that is the way we have been moving forward. And also the governments at the center and the state, the Prime Minister with his vision, he guided the nation. And today we are comparatively in an improved situation. I hope that we will be able to come out of this at the earliest with this vast population, 130 crores. It's not an easy achievement, thanks to all the people for the stamina they have shown. If we were able to do it in a better manner, the situation would have been much more better, following the instructions from the government of the country. తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా భవంతుల నిర్మాణానికి అనుమతులను మరింత సులభతరం చేస్తూ ఏక గవాక్ష పద్దతిలో టీఎస్బీ పాస్ అంటే తెలంగాణ స్టేట్ బిల్డింగ్ పర్మిషన్ అప్రూవల్ సెల్ఫ్ సర్టిఫికేషన్ సిస్టమ్ అనే యాప్ను నేటి నుంచి ప్రారంభిస్తున్నారు. సులభతరం చేసిన నిబంధనల్లో భవన నిర్మాణదారులకు అనేక వెసులుబాటులు కల్పించారు. ఈ యాప్ ద్వారా అనుమతి కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న వారికి 21 రోజుల్లో అనుమతి లభిస్తుంది. అలా కాకపోతే అనుమతి లభించినట్లు పరిగణించాలి. సెల్ఫ్ సర్టిఫికేషన్ మాత్రమే సరిపోతుంది. మధ్యలో ఎవరి ప్రమేయం లేకుండా సత్వరమే అనుమతులు లభిస్తాయి కనుక అవినీతికి చోటు ఉండదు. ఈ రోజు దేశవ్యాప్తంగా నేషనల్ ప్రెస్ డేను పాటిస్తున్నారు. పత్రికా స్వేచ్ఛకు, బాధ్యతాయుతమైన జర్నలిజానికి నవంబర్ 16వ తేదీ ప్రతీకగా నిలుస్తోంది. పత్రికలు ఉన్నతమైన ప్రమాణాలు పాటిస్తూ ఎవరి ప్రభావానికి లోనై పనిచేయకుండా చూసేందుకు 1966 నవంబర్ 16న ప్రభుత్వం నేషనల్ ప్రెస్ కౌన్సిల్ ని ఏర్పాటు చేసింది. పత్రికా రంగం నైతిక విలువలను పాటించేలా చూడటమే కాకుండా పత్రికా రంగానికి ప్రెస్ కౌన్సిల్ ఒక రక్షకుడుకు కూడా పనిచేస్తోంది. దీంతో ప్రతి ఏటా నవంబర్ 16ను నేషనల్ ప్రెస్ డేగా పాటిస్తారు. నేషనల్ ప్రెస్ డే సందర్భంగా ప్రెస్ కౌన్సిల్ పత్రికా స్వేచ్ఛపై అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తోంది. భారత రాజ్యాంగంలో పత్రికా స్వేచ్ఛపై ప్రత్యేకంగా పేర్కొనపోయినప్పటికీ ఆర్టికల్ 19(1)A ప్రకారం పత్రికా స్వేచ్ఛ కూడా భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ కిందకే వస్తోంది. अपनी बात रखने की आजादी, लेकिन बात किसी स्वार्थ के चलते, किसी को जानबूझ के बदनाम करने के लिए नहीं होना चाहिए. जो काम कर रहे हैं उसका विरोध हो सकता है, जिन तत्वों का पुरस्कार करते हैं उसका विरोध हो सकता है, जिस तरह से काम लोग कर रहे हैं उसका विरोध हो सकता है. लेकिन व्यक्तिगत गरिमा संपादक की है, पत्रकार की है, तो आम आदमी की भी है. अभी फिलहाल देश में प्रेस की आजादी का फिर से चर्चा. నేషనల్ ప్రెస్ డే సందర్భంగా ఉపరాష్టపతి వెంకయ్యనాయుడు, కేంద్ర సమాచార ప్రసారాల శాఖ మంత్రి ప్రకాష్ జవదేకర్ జర్నలిస్టులకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ప్రజాస్వామ్యంలో మీడియా కీలక పాత్ర పోషిస్తోందని వెంకయ్యనాయుడు ట్వీట్ చేశారు.
ప్రజలకు సమాచారం అందించడంలో, ప్రజలు సాధికారత సాధించడంలో మీడియా కీలక పాత్ర పోషిస్తోందని ట్విట్టర్లో తెలిపారు. సమాజంలో జరిగే వాటిని ప్రచారం చేసే స్వేచ్ఛ పత్రికా రంగానికి ఉందని, అలాంటి పత్రికా రంగంపై దాడి చేయడం సరైంది కాదని కేంద్ర మంత్రి ప్రకాష్ జవదేకర్ అన్నారు. ఛానల్స్ కూడా టీఆర్పీ రేటింగ్ల కోసం పాకులాడొద్దని కోరారు. బీహార్ ముఖ్యమంత్రిగా నితీష్ కుమార్ నేడు మరోసారి ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. ఎన్నికలకు ముందు చేసుకున్న అవగాహనకు అనుగుణంగానే నితీష్ కుమార్ ను ఎన్డీఏ పక్షాలు తమ నాయకుడిగా ఎన్నుకున్నాయి. నితీష్ నివాసంలో జరిగిన ఎన్డీఏ కూటమి శాసనసభా పక్షాల సమావేశానికి బీజేపీ నుంచి రాజ్నాథ్ సింగ్, భూపేంద్ర యాదవ్, దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్లతో పాటు ఇతర భాగస్వామ్య పక్షాల నేతలు పాల్గొన్నారు. నితీష్ కుమార్ ను తమ ఉమ్మడి నాయకుడిగా ఎన్నుకుంటున్నట్లు ప్రకటించాయి. మంత్రివర్గ కూర్పుతో పాటు ఇతర అంశాల్ని సమావేశంలో చర్చించారు. తాజాగా జరిగిన ఎన్నికల్లో బీజేపీ 74 స్థానాలు విజయం సాధించగా జేడీయూ 43 చోట్ల, హిందుస్థానీ ఆవాం మోర్చా 4 చోట్ల, విరాస్టల్ ఇన్సాన్స్ పార్టీ మరో 4 చోట్ల విజయం సాధించాయి. బీజేపీ అత్యధిక స్థానాలు సాధించిన ముందస్తు ఒప్పందం ప్రకారం జేడీయూకే ముఖ్యమంత్రి స్థానాన్ని కేటాయించింది. ఇక నితీష్ కుమార్ వరుసగా 4వసారి బీహార్ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. एनडीए विधायक दल के नेता श्री नीतीश कुमार जी निर्वाचित हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता श्री तारकिशोर जी और उपनेता श्रीमती रेणु देवी निर्वाचित हुई हैं और नीतीश जी के साथ सारे सभी लोग महामहिम राज्यपाल महोदय से आज मिले हैं और उसके बाद महामहिम राज्यपाल शपथ ग्रहण के लिए उन्हें आमंत्रित करेंगे. डिप्टी सीएम का फैसला तो यह सब बैठकर करेंगे लोग. ये विधानमंडल दल की बैठक हो गई, उसमें मुझे नेता के रूप में निर्वाचित किया गया. महामहिम राज्यपाल महोदय को उसका पत्र. దేశ రాజధానిలో కొనసాగుతున్న కరోనా ఉధృతిని నియంత్రించడానికి తీసుకోవాల్సిన ప్రత్యేక చర్యల గురించి కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా, ఆరోగ్య మంత్రి హర్షవర్దన్ ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి కేజ్రీవాల్తో సమావేశమయ్యారు. ఈ సమావేశంలో ఇప్పుడున్న ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్టులను రెట్టింపు చేయాలని, ప్రతి వైద్య కేంద్రంలో అదనపు డాక్టర్స్ ను, ఇతర వైద్య సిబ్బందిని నియుక్తించాలని తీర్మానించారు. 48 గంటల్లో బీఐపీఏపీ యంత్రాలను, ఇతర వైద్య సామాగ్రిని అన్ని ఆసుపత్రులకు సరఫరా చేయాలని కేంద్ర ఆరోగ్య కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖను ఆదేశించారు. ప్లాస్మా థెరపీ విధి విధానాలను స్పష్టంగా నిర్వహించాలని, ఆరోగ్య కార్యకర్తలు ప్రతి ఇంటికి వెళ్లి సర్వే చేయాలని, వెనుకబడిన ప్రాంతాల్లో మొబైల్ టెస్టింగ్ వ్యాన్లను వెంటనే ఏర్పాటు చేయాలని కూడా తీర్మానించారు. ఈ సమావేశంలో ఢిల్లీ ఆరోగ్య మంత్రి, హోంశాఖ కార్యదర్శి, ఎయిమ్స్ డైరెక్టర్, ఐసీఎంఆర్ డైరెక్టర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వం నిర్వహించిన మీడియా సమావేశాన్ని గురించి స్పందిస్తూ భారత విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ ప్రతినిధి అనురాగ్ శ్రీవాత్సవ పొరుగు దేశం సమావేశం వివరాలు తెలిసాయని అన్నారు. భారతదేశానికి వ్యతిరేకంగా అంటూ వారు చూపిస్తున్న ఆధారాలు పూర్తిగా కృతకమైనవని, భారత్కు వ్యతిరేకంగా ఆ దేశం చేస్తున్న ప్రాపగండాల్లో ఇది ఒక భాగమని అన్నారు. పాకిస్తాన్ వ్యవహారాలు అంతర్జాతీయ సమాజానికి అంతటికీ తెలిసిందని, ఆ దేశ నాయకత్వమే ఉగ్రవాదాన్ని పెంచి పోషిస్తోందని అన్నారు. అంతర్జాతీయ ఉగ్రవాది ఒసామా బిన్ లాడెన్ ఆ దేశంలోనే ఉండేవాడని, అతని మరణాన్ని పాక్ ప్రధాని అమరుడైనట్లుగా ప్రకటించాడని అన్నారు. ఇప్పటికే ఆ దేశంలో 40,000 మంది సుశక్తులైన ఉగ్రవాదులు ఉన్నారని, పుల్వామా దాడిలో వారి పాత్ర ఉందని తెలిపారు. దక్షిణ అయోధ్యగా బాసిల్లుతున్న భద్రాద్రి దివ్యక్షేత్రంలోని గోదావరి తీరం భక్తులతో పులకించిపోయింది. కార్తీక మాసం మొదటి సోమవారం పర్వదినం కావడంతో భక్తులు గోదావరిలో తెల్లవారుజాము నుంచే కార్తీక స్నానాలు ఆచరిస్తున్నారు. కార్తీక పుణ్య స్నానాలతో, దీపారాధనలతో గోదావరి తీరం దేదీప్యమానమే కనిపిస్తోంది. తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు సరిహద్దు రాష్ట్రాల నుంచి కరోనా ఇబ్బందులు ఉన్నా నిబంధనలు పాటిస్తూ కార్తీక స్నానాలకు భక్తులు తరలివస్తున్నారు. పుణ్య స్నానాలు చేసిన భక్తులు గోదావరి నదిలో అరటి డొప్పలలో ఉసిరి ఫలాలపై కార్తీక దీపాలను వెలిగించి గోదావరిలో వదులుతున్నారు. అనంతరం రామయ్య సన్నిధితో పాటు శివాలయాల్లో తులసి, ఉసిరి, మారేడు చెట్ల కింద దీపారాధనలు చేసి స్వామివారి ప్రత్యేక పూజల్లో భక్తులు పాల్గొంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా భక్తులు మాట్లాడుతూ కార్తీక మాసం మొదటి సోమవారం కావడంతో భద్రాచలం గోదావరి స్నానాలు చేసి స్వామివార్ల దర్శనానికి వచ్చామని తెలిపారు. ఈ మాసంలో నదీ స్నానాలు చేస్తే పుణ్యఫలమని, అనుకున్న కోరికలు నెరవేరుతాయని నమ్మకమని తెలిపారు. ఈ కార్తీక మాసం సోమవారం రావటం చాలా విశేషము.
తర్వాతకి ఇక్కడ పొద్దున్నే 6 గంటలకే వచ్చి స్నానం చేసుకొని పూజలన్నీ దీపాలు వెలిగించాము. తర్వాత రామయ్య దర్శనం కూడా చేసుకుంటున్నాము. ఈ కరోనా ఎఫెక్ట్లో రావటం అనేది చాలా ఇబ్బందికరము. అయినా సరే మేము వచ్చి అన్ని ప్రివెన్షన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఇక్కడ పూజలు చేసుకొని వెళ్తున్నాము. ముఖ్యాంశాలతో వార్తలు ముగిద్దాం. నమస్కారం. యూట్యూబ్ అయితే డిడి న్యూస్ తెలంగాణ, ట్విట్టర్ వేదిక అయితే డిడి న్యూస్ తెలంగాణ @డిడి యాదగిరి న్యూస్, మరి ఫేస్బుక్ లో అయితే డిడి న్యూస్ తెలంగాణలో చూసి లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. శాంతి స్తూపాన్ని ఆవిష్కరించిన ప్రధానమంత్రి. జైన గురువు శ్రీ విజయ వల్లభ సురీశ్వర్జీ మహారాజ్ జయంతోత్సవాలను ప్రారంభించిన మోదీ. హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు వసతుల కేంద్రాన్ని ప్రారంభించిన ఉపరాష్ట్రపతి. రాష్ట్రంలో భవన నిర్మాణ రంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులు. టీఎస్ బీపాస్ నేడు ప్రారంభించిన మంత్రి కేటీఆర్. నేడు నేషనల్ పత్రికా స్వేచ్ఛ దినోత్సవం. పత్రికా స్వేచ్ఛ లేకుంటే ప్రజాస్వామ్యమే లేదన్న ఉపరాష్ట్రపతి. బీహార్ సీఎంగా వరుసగా 4వ నితీష్ కుమార్. ఈ రోజు సాయంత్రం ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్న ముఖ్యమంత్రి. ఢిల్లీలో కరోనా నియంత్రణపై కేంద్ర హోంమంత్రి ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష. రెట్టింపు కానున్న ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్టులు.